актуализираният контролен списък за върховенството на правото на Венецианската комисия, който, поправете ме, но миналата година, 2005 година всъщност е приет. И може би сте забелязали на влизане в залата, че ние бяхме разпечатали около 30-40 копия от този актуализиран списък. Той в превод на български е не в превод на български, на английски си е 56 страници, а колегите от Съвета на Европа също донесоха допълнително материали, от които може да си вземете. За да не бавя повече дискусията, давам думата на Таня, заповядай. Okay, is it on? Yes, I think so. Well, first of all, I know that some of you in the room know the Venice Commission very well, because we also always consult with civil society whenever the Venice Commission does an opinion on Bulgaria. So, first of all, thank you to those who have been involved with the Venice Commission before. So, we always greatly appreciate your input in our draft opinions when we prepare an opinion. For those of you who are less familiar with the Venice Commission, perhaps a few words on that. The Venice Commission is an independent advisory body on constitutional matters of the Council of Europe. It is of the Council of Europe, but it's actually bigger than that. We have 61 member states. Still this year, 61 member states. As of next year, we have 60 states because the United States of America has chosen to withdraw from the Venice Commission. And the reason I emphasize this is that we're very much an independent legal advisory body, so we're made up from experts of member states of the Venice Commission, but these experts are supposed to be independent. So it's very much, we often get some politicians say like, oh, the Venice Commission is so political. So that's why I really want to emphasize this is actually independent legal advice, which can be requested by governments, but also by others like the Parliamentary Assembly, the European Commission, and so on. So I'm asked to give a short introduction to the next panel to speak about the updated rule of law checklist, which has been adopted by the Venice Commission in December 2025. Now, to talk about this checklist, I have to go back a bit to 2011. The Venice Commission was asked to come up with a definition of the rule of law. And I spoke to Biljana before. It's a very elusive concept, the rule of law. Everybody seems to use it, especially in political debates, but very few people actually know what it is. So what the Venice Commission thought, because there are so many experts around the table at the Venice Commission with so many different legal traditions, you know, some experts might emphasize the supremacy of parliament or, I don't know, the importance of the state respecting human rights. They thought like, okay, but rather than a definition, what would be really useful if we sort of agree on the elements that make up the rule of law. So they did that in 2011, updated it in 2016, and actually in 2016 came up with a checklist, so allowing basically everyone to assess the state of the rule of law in any given country at a certain amount of time. Of course, since 2016, there have been huge developments. We were speaking about this before, digital developments, but also we've seen the rise of private actors, digital platforms, for example, but also in a lot of countries we have seen what we call rule of law regression. And also the need, and I'm thinking especially of Poland here, but of course also perhaps Hungary, although as the Venice Commission I shouldn't point out certain states over others, the problems of restoring the rule of law after a period of rule of law backsliding or rule of law regression. So all these developments had made an update of the rule of law checklist necessary. So what for the Venice Commission, and again, these are independent legal experts, so if these independent legal experts can agree on what is actually the rule of law, we hope to be able to help others to sort of see, like, okay, this is not just a political slogan, this is actually a concept that has legal value. It's actually a legal concept, so to speak. So for the Venice Commission, there are 7 important elements to the rule of law. First of all, there's legality. The laws apply to everyone, sets limits to powers, of course, but also a certain quality of the law. And there we have the second one, the legal certainty, that the laws are clear, they are foreseeable, they're accessible. We have prevention of abuse of powers.
are there mechanisms in place to ensure that power is not wielded unfairly and power is not used for private gain? A fourth one would be equality and non-discrimination. I think that speaks for itself. We spoke this morning already about people with disability, people of Roma descent, and so on, so that the law should be applied equally and should apply to everyone. Should protect everyone, I should say. But also, once you have this law, you should be able to enforce it through independent courts. So there we have another element, access to justice. Everyone can defend their rights in an independent court of law. We also have a sixth element, constitutional review. There should be a mechanism in place to review the constitutionality, okay, difficult word for me, constitutionality of legislation. And then the seventh one I want to speak a bit more at length about. And that's the last one, the seventh element of the rule of law, is what the Venice Commission calls checks and balances. And of course, when I talk about checks and balances, everybody immediately thinks of separation of powers. You know, you have the legislative power, you have the executive power. No, what the Venice Commission actually says is that a robust civic space, so a sound environment for civil society organizations and the media, as well as independent institutions like the Ombudsman, is just as important as this separation of power. And this is where the Venice Commission in the last 10 years has seen a lot of developments. And when we spoke about some of them already this morning, the shrinking space for civil society. And I'm very happy to hear that the fund is actually providing core funding to civil society organization, because of course that's one of the first things, you know, the lack of stable funding in order to do the work, funding that is not connected to certain projects. However, we also seen it in other areas. I think, you know, for Bulgaria, there's nothing new if I talk about foreign agents legislation. We've seen 2 attempts, or maybe 3 even, to introduce such laws in Bulgaria with what we've seen in other countries. I mean, in the laws in Bulgaria, the Venice Commission hasn't provided an opinion, but we've seen in countries like Georgia, but also Hungary, like that the stifling, the chilling effect, basically by imposing such extensive requirements on civil society, that the space for civic engagement is very, very limited. However, we've also seen negative effects in other areas. And this is more general. So when I spoke about legality and the quality of the lawmaking process, what we've seen ever since COVID is that there is a lot more emergency legislation that is rushed through Parliament. There's no consultation. And also, I think in this country, this is not an unknown phenomenon. So for civil society organizations to actually manage to have input in this legislation, for us as the Venice Commission, it's very important to say something about the quality of the law. The more people are involved in sort of, even if you don't take on board the views of civil society organizations, it makes for better legislation, and it also makes the acceptance of this legislation finally a lot easier. So throughout the checklist, and I brought a few copies with me. This is it. So throughout the checklist, you will see references to AI. Of course, this is a very, very important development for the rule of law, but also to the requirements on what we call private actors. There is some elements on restoration of the rule of law, but also on the importance of legal and civic education. And of course, I realized that with, I think somebody said, 51 pages of questions to assess the rule of law, we're not really helping people. I don't really expect anyone, really, except for Venice Commission members, but perhaps and constitutional law experts, to read this from A to Z. What I would like you to do is, whenever you think it's of use, I mean, look up the chapter that is useful in your work and see this is what the Venice Commission says. And you will find extensive referencing to case law of the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the EU, and so on, to really show that this is not a political slogan. This is really a legal concept. So to make this work a bit easier,
we're currently in the process of updating this guide. This is a very simple, it's only 7 pages with very big letters. I find it very easy because I sometimes forget important elements of the rule of law, so I hope it's useful to you as well, because we really feel at the Venice Commission that the rule of law is something that we all should care about. This is not something, I mean, it sounds like something that is just discussed at the Venice Commission or at big political sort of events, but it's really something that concerns us all. It's about the quality of legislation, it's about the people involved, it's about sort of like having access to courts and so on. So with this, I just wanted to give a brief introduction to the topic of the rule of law in the hope that this would help the discussion or the panel discussion that we will have now. I think I've been very good in time because honestly, I can talk about this for hours. So if you want to ask me a question, I would say be very careful. Sort of phrase your care, because I have the tendency to bore people to death about the rule of law. But of course, if there are any questions, I would be very happy to answer this. Of course, the rule of law, the updated rule of law checklist and the previous version from 2016 has been used by the European Court of Human Rights and has been used by the Court of Justice of the EU, of course by the Venice Commission itself, but also in the rule of law monitoring of the European Union. So with that, I just want to thank you for giving me the opportunity to say a few more words about this. And if there's any way in which we can make this easier to access, of course, we will translate it in Bulgarian. We will have the shortened, easy-to-read version in Bulgarian. That might take a little bit of time, but if there's anything else, please don't hesitate, because this is really, for the Venice Commission, this is really an important thing. Thank you. Благодаря на Таня. Може би като продължение на нейното изложение за това какво означава върховенство на правото и как е добре да го преведем така на ежедневен език, ние от BP също съвсем наскоро публикувахме речник за върховенство на правото. Мисля, че това е първото подобно нещо, което се прави. В него има 88 понятия, които са свързани с върховенство на правото и които ние се опитахме да обясним на простичък език, не за юристи, не за специалисти, а за, ще кажа, средностатистическия българин, да използвам този термин, защото говорейки за върховенство на правото, за да разберем какво означава, всъщност трябва да си спомним и какво е било без върховенство на правото. В тази зала има хора, които си спомнят за тези времена и всъщност дори ако се замислим днешното събитие, ако нямахме върховенство на правото, нямаше също да бъде възможно, защото правото и свободата на сдружаване, на асоцииране, едно активно, вибриращо гражданско общество е всъщност една много съществена част от върховенството на правото. Ние с моите колеги в панела, също както и Таня, може да говорим много дълго за това какво означава върховенството на правото. Но аз се надявам достатъчно време да имаме и да задавате въпроси или да се получи една дискусия, защото е изключително ценно това, което норвежкият механизъм прави, а именно да включи в своите ключови приоритетни области в сегашната финансова и програмна рамка гражданското участие в демократичните процеси и също права на човека, недискриминация и социалното включване. Осъзнаването на това всъщност за нас в страна като България, която от гледна точка така, на ограничения, преследване, остракиране на гражданския сектор не е много по-различна от Унгария или от Словакия, е изключително силен знак, че тези проблеми се разбират. Когато се подготвях за днешния панел, всъщност много ми хареса и заглавието на панела "Предизвикателства и възможности",
защото предизвикателства пред върховенството на правото в България, дал Бог, можем да говорим също много за тях. Само ще спомена накратко това, което имаме като ситуация в нашата съдебна система. Ключови органи с изтекъл мандат, вие ги знаете, висшите органи кадрови в съдебната система, които са с изтекъл мандат, хора, които са на лидерските позиции в системата, а и на други места, които, меко казано, не трябва да са там. Сериозни конфликти на интереси, непотизъм, обвързаности, неща, които обществото вижда, но някакси те остават заключени в един много тесен експертен кръг и трябва да слязат, може би трябва да слязат на едно ниво по-надолу, за да може всеки да разбере колко е важно за цялостната рамка на върховенството на правото да имаме независим съд, отчетна прокуратура и органи, които работят по начина, по който е разписан закона, без оглед на това какъв си ти в обществото, кой те охранява, как те охранява и как се държиш. Другата част, и това така ще отправя и като послание към вас по отношение на възможностите, е също много важна от целия разговор, защото ние сме силни като общност, като гражданско общество, но не трябва да забравяме, че ние разполагаме с ограничени инструменти за реализиране на нашите дейности, на нашите проекти, на нашите идеи, на нашите стратегии. И гражданското общество е силно, може да прокарва и да променя политики, само когато то работи ръка в ръка с съответните институции, към които е протегнало ръка. А когато имаме институции, които ни отхвърлят, които ни презират, които ни анатемосват буквално, включително и от трибуната на Народното събрание съвсем доскоро, нашата протегната ръка увисва в пространството и нашите усилия се ограничават само до това да говорим в един по-малък кръг от хора, т.е. малко се получава това еко чембър, както се казва, да си говориш сам на себе си, защото това резонира върху нас, но вълните не достигат до по-широката общественост и наистина да направят промяна. Аз се надявам, че в така сериозно променената политическа обстановка в България след предсрочните избори от 19 април, резонанса от нашите усилия, вълните, които гражданското общество произвежда във всяка една област от нашия обществен, икономически, културен, социален и политически живот, ще дадат много по-сериозно отражение и мисля, че това ние ще го видим много бързо и през законодателната дейност, и през другите важни теми, които предстои да се случат именно в нашата сфера, с която сме тук с колегите. Тя е свързана с и не само, разбира се, човешки права, реформа, съдебна и правна, провеждането на честни и прозрачни избори на хора на лидерските позиции в тези системи. Мисля, че колегите ми нямат нужда от представене, но все пак ще кажа, че така имам честа и удоволствието да съм заедно с господин Йонко Грозев, който доскоро беше българският съдия в Европейския съд по правата на човека, преди това адвокат, активист, личен познат, с който, да не казвам от колко години се познаваме и сме работили заедно, и също адвокат Адела Качалунова, която е от Българския Хелзински комитет, също адвокат, активист и граждански и по нашите теми. Те ще започнат с предизвикателствата, разбира се. Аз така само открехнах вратата към тези предизвикателства и след това ще продължим и заедно към възможностите. Така че, Йонко, заповядай.
Благодаря, Биляна. Благодаря за поканата и възможността да направим този разговор днес. За мен е особено важен, защото това е тема, с която се занимавам от много години. Това е тема, която през годините се наложи повече и повече да обръщам внимание, започвайки като правозащитник. Постепенно си дадах сметка, че правозащитната работа без работеща съдебна система, която да дава справедливост, правозащитната работа става много, много трудна. И това постепенно ме вкара в темата как гарантираме съдебна система, която действително отговаря на тези критерии, които Таня фон Дайк описа пред нас, е един дълъг и сложен процес. И постепенно през годините си дадах сметка и, че в България имаме особен проблем, който се дължи на една странна институционална уредба, която сме приели, която, за съжаление, произвежда непрекъснато, отново и отново, един сериозен дефектен резултат. Темата днес все пак е какво неправителствените организации правят добре и какво биха могли да правят за в бъдеще. И аз ще се опитам в оставащите 10 минути да фокусирам вниманието върху това, все пак и през призмата на оценка, защо това, пред което сме изправени като резултат, независимо от годините и усилията, положени през всичките тези години, не се подобрява. А то наистина не се подобрява. Българската съдебна система все повече се капсулира, все повече имаме случаи на сериозни злоупотреби с правомощия вътре в системата и никаква отговорност за това, че се извършват такива злоупотреби и мога съвсем спокойно да кажа откровени престъпления вътре в самата съдебна система. Това, което неправителствените организации, ми се струва много важно да го кажем, направиха през всичките тези години, е, че много ясно описват това състояние на нещата. Всичките случаи на такива злоупотреби с системата, на отказ да се държи по начин, по който отговаря на изискванията на върховенство на правото, да дава справедливост по закон, са описани, те са разкрити, те са публично достояние. Това е една огромна работа. Това е една огромна работа, която, ако не беше извършена, ние щяхме да сме в доста по-трудно положение. И това, че неправителствените организации извършват тази работа, е изключително важно. Те не само разкриват тези злоупотреби с правомощия вътре в системата, тези тежки нарушения, този отказ редовен за правораздаване, но те също така описват и други елементи от системата, които са непотизъм в системата, особено сериозно разходване на публични средства. Българската система на правосъдие е много високо финансирана, с много сериозен щат и ефект от работата на тази система, който е крайно незадоволителен. Нивата на обществено одобрение на съдебната система в България са изключително ниски в сравнение с други европейски държави. Защо имаме този нелицеприятен резултат? И защо, независимо от усилията през всичките тези години, не успяваме да подобряваме, а нещата се влошават? Стигнахме до там да имаме незаконен Висш съдебен съвет, незаконен инспекторат към Висшия съдебен съвет, незаконен главен прокурор, известно време си имахме и незаконен председател на Върховния административен съд. Какво е обяснението за това, че системата все повече се капсулира и върху нея очевидно има влияние от външни, политически, икономически фактори и тя не изпълнява основната си функция да правораздава по закон?
Един от отговорите е, че има прекалено много политическо влияние в нея. И това политическо влияние трябва да бъде ограничено. И за това част от усилията през годините бяха да се правят изменения, да се въвеждат изисквания, които да намаляват това политическо влияние при избора на управленските органи на системата. Такива усилия имаме и в момента. Част от законопроектите, внесени в Народното събрание, в момента са в тази посока. Аз не мисля, че това е верният отговор и това, струва ми се, е много важно да го разберем от гледна точка на това какво като общност ние се опитваме да постигнем, върху какво оказваме натиск, какъв е натиска, който оказваме върху Народното събрание, така че да имаме някакъв дългосрочно позитивен резултат. Това, което според мен е проблем, е, че по-скоро системата е прекалено капсулирана, тя е напълно изолирана от възможност за това обществения интерес да бъде отчетен вътре в нея, да има натиск, който да позволи реален контрол върху начина, по който тя се управлява и носене на отговорност за злоупотреби с правомощи. Откъде може да дойде върху една капсулирана, затворена система, откъде може да дойде едно такова влияние, един такъв контрол в интерес на обществото? В една демократична държава той може да дойде само от другите политически власти в страната. Това означава парламент и изпълнителна власт. Това обаче много ясно и това според мен доста очевидно заключение, когато човек погледне системата и начина, по който тя е капсулирана, много лесно влиза в конфликт с едно общо прието мнение, че от политическо влияние върху системата никога не може да има позитивен ефект. И тук, струва ми се, ние трябва да си дадем сметка, че грешим и трябва да променим част от това мислене. Политическото влияние е демократично влияние върху системата. И това демократично влияние трябва да бъде усилено, защото в момента това, което имаме като основен проблем, е именно затваряне и липса на каквато и да било отчетност и отговорност за злоупотреба с власт. Къде да бъде това политическо влияние е важен въпрос, но той е второстепенен. Първият въпрос е, че ние трябва ясно да си дадем сметка, че политическото влияние върху съдебната система трябва да бъде увеличено, а не намалено. Вторият въпрос, къде да бъде насочено това влияние, е също така важен. И тук едно от нещата, които много ни помага, са институции като Венецианската комисия. Аз се радвам много, че Таня Фондайк е днес сред нас, защото Венецианската комисия успява, така както има този документ за върховенство на правото, да изгради стандарти в други области. Един от тези стандарти е по отношение на доброто управление на съдилищата. И там основният принцип е, че това политическо влияние трябва да бъде значително по-малко. Това в България не е до край направено и това е една от посоките, в които ние трябва да мислим управлението на системата. Другият елемент, който е, и тук България е много ясно в разминаване с нормалните модели, с моделите в други държави, е възможността за осъществяване на политически контрол върху прокуратурата. И това е нещото, където ние сме наистина много по-различни като държава от другите европейски държави и липсата на този политически контрол, възможността да се влияе върху осъществяването на наказателната политика има дългосрочни негативни резултати. Защо? Ами по една много проста причина. Осъществяването на правосъдие, търсенето на отговорност от силни политически и икономически субекти, които извършват престъпления, е политически проект. Той не е бюрократичен проект. Идеята, че една бюрократична организация може да осъществява такава дейност, е нещо, което е крайно нереалистично. Идеята, че ще може да ограничим избора на главния прокурор от политическата власт, е също крайно нереалистично. Ако някой има съмнение, че следващия главен прокурор ще бъде избран от Румен Радев,
Това е просто несериозно. Разбира се, че ще бъде избран от Румен Радев. Проблемът не е в това, че ще бъде избран от Румен Радев. Проблемът е, че след това системата е напълно безотчетна и безотговорна. И тогава, когато политическата власт има проблеми, сделката, която се случва през последните 20 години неизменно, е безнаказаност срещу безнаказаност. Прокуратурата гарантира безнаказаност на политическата власт, а политическата власт гарантира добро финансиране и безконтролност, безотговорност и безнаказаност на прокуратурата. Това е модела, който ние трябва да променим. И ако не насочим вниманието си върху него, а просто се надяваме, че със смяната на няколко човека във Висшия съдебен съвет или чрез избора на някакви хора на отделни места, този модел ще се промени, динамиката дългосрочно ще се промени, мисля, че лъжем себе си. Какво можем ние да направим като общност, като организации за подобряване на този процес? Първото и най-важното е да продължим добре свършената работа до сега. Разкриването, огласяването на злоупотребите, на начина по който системата работи неефективно, на това, че има нарушения вътре в самата система е ключово за това да може да продължим нататък. Това е работа, в която ние до сега сме работили добре, ние сме я вършили добре и аз нямам никакво съмнение, че включително и с помощта на донорски организации ще продължим да осъществяваме добре. Втората стъпка е наистина да се обединим около няколко ключови промени, които да позволят да променим този грешен модел в България и да настояваме за това, че откритост, прозрачност в взимането на решения в съдебната система е ключов фактор. И именно това обединяване около откритост, прозрачност и ефективна система за търсене на отговорност, включително и през наказателното право, са водещите елементи в една дългосрочна промяна. Имаме ли, защото в момента и Биляна посочи това, че в момента сме в ситуация, в която имаме сериозна политическа промяна и има едно очакване за това, че ще има такава промяна. Аз бих бил внимателен. Първите сигнали от новото управление не са в посока на откритост, прозрачност и търсене на отчетност и контрол от съдебната система. Първите сигнали са, и за мен особено тревожен е сигнала с отказа да се направи анкетна комисия в Народното събрание, са по-скоро на търсене на взимане на решение без публичност, без откритост и без точно знание за това какво е основанието. Нямаме обща картина за това какви са дългосрочните планове в тази система, независимо от това, че това е приоритетен въпрос, с който тази политическа сила спечели изборите. Надявам се да греша и това да е едно първоначално неразбиране. Но фактът, че публичност и яснота, прозрачност по отношение на намеренията е ключово за това да имаме някакво развитие и съм сигурен, че неправителствените организации са основен гарант за това да имаме тази публичност. Благодаря за вниманието. Благодаря на Йонко. Той спомена за промяна в мисленето. Аз да ви кажа, че промяна има някаква, защото когато ние 2010-2011 година направихме първите публични профили на хората, които кандидатстваха за да влязат в системата, във Висшия съдебен съвет тогава, в Народното събрание, и ги изпратихме 240 копия на хартия. Имаше изказвания на депутати от трибуната на Народното събрание, че аз съм изпратила 240 доноса на депутатите, а това всъщност бяха профили на хората, които кандидатстваха за 2 позиции в Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.
Те бяха направени с публично достъпна информация, но просто бяха подредени по начин, който никой не беше виждал до този момент. И промяната се състои в това, че няколко години по-късно самия Висш съдебен съвет до голяма степен възприе това, което ние бяхме направили. То сега е естествена част от цялата процедура за кандидатстване. Но това отне години, за да се стигне до там. Просто промяната в свръхконсервативна система, каквато е съдебната, става много бавно. Съгласна съм с Йонко и по отношение на на главния прокурор и наказателната политика, защото прокуратурата, ние не случайно говорим за отчетна прокуратура. Ние не можем да сложим знак на равенство между независимостта на съда и евентуално някаква независимост на прокуратурата. Прокуратурата винаги е с единия крак извън съдебната власт, защото прокуратурата реализира наказателната политика на държавата. Като такава, тя винаги е в някаква степен политически отцветена. И това, което ние трябва да изискаме като гражданско общество с всичките инструменти, с които разполагаме, е всъщност тя да бъде отчетна, а не така тотално безконтролна и безотговорна. И особено фигурата на главния прокурор, който, аз обичам много да давам този пример, е като царицата в една партия шах. Може да се движи навсякъде и може да изрита всеки от останалите шахматни фигури. Ние не искаме да имаме такава царица в нашата съдебна система през фигурата на главния прокурор. Сега продължаваме нататък с Адела. Знаете, че Български Хелзински комитет се занимава с, мисля, че няма да сгреша, ако кажа тежки теми. Занимава се с групи от нашето общество, които в голяма степен са почти невидими, но именно през тяхната работа стават много видими. И затова мисля, че е много важно да чуем и нейната гледна точка за предизвикателствата по отношение на върховенство на правото, именно свързани с работата на Хелзинския комитет и за възможностите. Заповядай, Адела. Благодаря, Биляна. Безнаказаността и политическото влияние върху съдебната система имат реално отражение върху всички хора. И ние това го усещаме много ясно, първо през хората, които идват при нас с оплаквания и молби за защита, но също и с нашата невъзможност ние в кратки срокове да помогнем за техните проблеми. И това отново стигаме до върховенството на правото, до съдебната система, която действа не само бавно, но често неправилно, а дори и в нарушение на закона. Не само това, когато се постигне защита, допреди години считахме, че да постигнем защита пред Европейския съд по правата на човека е успех. И то действително е, защото отнема години и това е сериозен труд. Но вече съвсем не сме сигурни, защото когато постигнем подобно осъдително решение, ние не виждаме резултатът от него. И не го виждаме, защото българската държава е твърде бавна и неубедителна в изпълнението на тези решения. Изпълнението на решенията в съда в Страсбург не изисква обикновено единствено изплащане на обезщетение, изисква общи мерки, които са промяна в съдебна практика или промяна в законодателство. И тук отново опираме до политическата воля. Ако няма такава, години наред говорим едно и също сами на себе си понякога. И тук групите решения са във всички области на живота. Ако започнем с безотчетността на главния прокурор, за която вече говорихме, и така нежеланието на България да изпълни това задължение, ако го беше изпълнила преди 10, преди 15 години, сега щяхме да сме едно друго място и да не си говорим тези неща. Но все още се намираме в етапа изпълнение на решението Колеви. Но същото важи и за
групи нарушения на човешки права, които са повтарящи се през годините. И ще спомена само някои от тях, разбира се, но проблемът с масовото разрушаване на цели ромски квартали е на дневен ред все още. И ние не можем да си затворим очите защо това се случва, защото ако България беше изпълнила на първо място решението Йорданова и други, което беше факт през 2012 година, ние 14 години по-късно нямаше да говорим за масово разрушаване на единствени жилища на хора, които се намират в крайна бедност, и да сме изброили поне 15 такива случая за последните години. Докато стигнем до най-бруталния от тях от миналата година, когато въпреки, че Европейски съд по правата на човека спря подобно събаряне в квартал Захарна фабрика в София, то се случи в нарушение на тези привременни мерки от съда в Страсбург. И така всички защити, които ние имахме на разположение като професионалисти, виждаме, че често са опразнени от съдържание. И нашата дейност вече се простира от това ние да предложим правилната помощ на хора, които действително имат нужда на защита, но да работим последствие в продължение на много години, докато тази помощ действително се случи. И това е дейност, която, смея да кажа, само неправителствени организации в България могат да извършват или дори да постигнат в някои ограничени случаи. Друга подобна тема, която отново ни насочва към политическото затваряне, когато политиците искат да запазят сами себе си и духа на безнаказаност да продължи и за тях, е, например, речта на омразата. Огнян Исаев по-рано днес каза за едно решение на съда в Страсбург, но то е поредица от няколко, защото в България всички дела за реч на омраза срещу политици търпят провал. Едва тази година видяхме едно осъдително решение от български съд, но то беше за антиеврейска реч. Всички други за реч насочена изключително срещу роми, но срещу жени също, срещу представители на ЛГБТ и обществото, не срещат успех сред българските съдилища. И това е интересен феномен, на който говоря с много хора. Въпреки осъдителни решения на съда в Страсбург, българските съдилища не постановяват решения срещу политици с това желание, което го правят спрямо други хора. Или поне не докато те заемат някаква властова позиция. Така че ролята и на нашата организация, но аз промотирам това и за други организации да се заемат, които работят на терен, както се казва, имат данните какво се случва всъщност с групите права, в които работят. Тази информация може лесно да се използва за застъпнически дейности, така че ние да се борим заедно и да помогнем на българските институции да постигнат правилното изпълнение на решенията. Друга област, в която бих искала да спомена, е работата по правна защита на бежанци и мигранти, която отново Българския Хелзинкски комитет е като организация, занимаващи се с всякакви нарушения на целия спектър човешки права, има добра роля. Правна защита, която на годишно, зависимост от това в каква обстановка международна се намираме и какъв брой хора всъщност влизат в България, тази правна помощ варира между 2000 и 15 000 души годишно. И нашата дейност беше силно затруднена тази година, тъй като се наложи да затворим и правната приемна, и голяма част от функцията по наблюдение на граница, защото финансирането от Върховния комисариат за бежанците на ООН беше спряно.
Така че отново разчитаме на съвсем други източници, докато временно се преориентираме в възможностите за защита, защото нуждата от тази защита не е отпаднала. Само финансирането беше намалено. Биляна? Благодаря на Адела. Аз не случайно споменах, че те се занимават с теми, които наистина са тежки, но те също са част от нашето ежедневие, макар и не толкова видими. Т.е. някои са по-видими, други са по-невидими. И всичко това, което се опитахме да ви представи, наистина оформя една много сериозна снимка с редица предизвикателства, които са изправени пред нас като граждански сектор. И то, пак ще повторя, в една среда, която наистина България през годините като че ли остана малко под радара на Брюксел, ще го кажа най-общо, и на комисията, защото примерно България нямаше Орбан. Нямаше човек, който да бъде толкова креслив и който така да противоречи на конкретни политики, които се реализират от Европейския съюз. Но този факт не означава, че в нашата страна не течаха процеси, които са много близки, да не кажа понякога и по-сериозни от тези, които се случват особено в Унгария, защото често правим този паралел. И всъщност ние видяхме през няколкото минали народни събрания как тези процеси всъщност избояха и стигнаха до промените, които се приеха в закона за предучилищното и училищното образование, за безкрайните опити за приемане на различни законопроекти, свързани с чуждестранните агенти. Дори ще кажа с приемането на последния закон, който е за прозрачност в представителството на интереси, който, ако някои от вас са успели да го прочитат в пълнота, всъщност са установили, че хората и субектите, които ще бъдат задължени да се регистрират в този регистър към Сметната палата, това ще бъдат основно физически лица и граждански организации. Така че това ще бъде поредният шамар към гражданския сектор, но някакси маскиран през прозрачност в представителството на интереси. И ние съвсем сериозно като общност, защото аз гледам на нас като общност, трябва да си зададем въпроса какво е възможно да постигнем с вече ограничената помощ, която ни се предоставя, но тя е изключително ценна, и къде може да се обединяваме, независимо от сектора, в който работим, за да може да окажем достатъчно силен натиск, който да доведе до промяна на някакви политики. Защото, и както Йонко каза, ние в момента следим какво става, специално ние в нашата сфера много изкъсно следим какво се случва с новото управление на ниво и законодателна, и на ниво изпълнителна власт, и виждаме разнопосочни сигнали. Ние трябва да си дадем сметка като гражданско общество, че в момента имаме един законодателен монопол в Народното събрание, който може да се развие в положителна посока, но може и като къмшик да ни зашливи и да стане нещо съвсем друго. Това не трябва за момент така да се отпуснем спокойно и да смятаме, че това няма да се обърне срещу нас. Виждате колко са динамични процесите и в целия Европейски съюз, и извън Европейския съюз, и просто ние трябва да бъдем много, всички ние заедно, не само организации като нашите тук, които са много специализирани в това да следят какво се случва в съдебната, правната сфера и законодателните процеси, но всички ние трябва да следим изобщо на къде ще потегли нашата държава. Защото този въпрос, според мен, стои на дневен ред. Аз за себе си нямам категоричен отговор.
просто защото тази прозрачност, за която ние всички мечтаем и търсим, ние в момента още не я виждаме и тя трябва да бъде заявена по малко по-категоричен начин. И тук е нашата роля точно като граждански сектор да оказваме натиск, в положителен смисъл го казвам това, чрез публични становища, открити писма, коалиране по конкретни теми, нещо, което така или иначе ние правим, за да може да вдигаме на дневен ред въпроси, които са важни за цялото общество, а не само за конкретната тема, в която всеки един от нас копае. Защото в една добре развита демократична държава, вчера така имах възможност да общувам с някои от колегите от Норвегия. Те казаха, в Норвегия гражданското общество е третия сектор. Гражданското общество и гражданските организации се ползват с най-високо доверие извън изпълнителната власт и законодателната власт. Нали си представяте, че това е мечта при нас? Ние сме сектора, който е най-долу в изобщо някаква скала, която може да съществува. А всъщност ние сме пулса на едно демократично общество. И трябва да си дадем много ясна сметка, че това е сила, която ние трябва максимално да уплътним. И затова голяма благодарност и към рамката на новата финансова рамка на Норвежкия механизъм, които включиха точно тези теми като приоритетни теми. И тук искам да обърна към вас, а също и към Таня, защото ние нахвърлихме с колегите някакви възможности, освен предизвикателствата, който списък е много по-дълъг. Какво смятате, че ние можем като граждански сектор, като възможности да направим? Докъде се простират нашите възможности и какво е реалистично да направим, защото ние можем да обещаем света и Вселената, както каза Никола по-рано, но все пак ние имаме и някакви ограничени инструменти. Има ли идеи? Заповядай. Не знам, може би. Георги. Ето мой. Мерси. Аз допуснах, че сме влезли в серия на въпроси и отговори. Сега, на мен като лаик не ми стана ясно дали Йонко всъщност предлага промяна на Конституцията и увеличаване на парламентарната квота в прокурорската колегия. Смисъл, ако е това, нека си да го експлицитно да се каже. Да, това е нещо, което аз повтарям от 25 години и няма да се уморя да го повтарям. Българският главен прокурор е уникален с количеството власт, което има, и с липсата на механизми за търсене на отчетност от главния прокурор. До сега никога не сме имали жена главен прокурор. По нормалните демократични начини. Това нещо трябва да бъде прекратено. То беше прекратено с промените в Конституцията, но дълбоката държава и гилдийните интереси успяха да го блокират. Това се случи при последните промени на Конституцията и ние сме отново върнати обратно. Защо според мен, ако не променим този механизъм, никога няма да успеем да имаме сериозна промяна? Отговорът е съвсем прост. Политическото време е много по-кратко, мандата на главния прокурор е много по-дълъг. И в динамиката на нормалните политически развития, политическа сила, която е дошла с реформаторска платформа, много бързо затъва в блатото на управлението и проблемите от това, че тук се е случило нещо, там се е случило нещо. И главният прокурор се оказва в много по-силна позиция, защото той може реално да причини много повече вреда на политическото мнозинство, отколкото който и да било друг. И се сключва този пакт,
тази договореност, за която казах. Безнаказаност срещу безнаказаност. Това го гледахме няколко пъти. Гледахме го с НДСВ, гледахме го с ГЕРБ. Не забравяйте, че ГЕРБ дойде като антикорупционна партия. Гледахме го и с ИТН. И във всеки един, с всяка една от тези вълни на политическо недоволство и желание за реформа, тя се разбива в конституционния модел на изключително силна прокуратура, на която политическата сила не може да търси достатъчно ефективно отговорност и се отказва да търси такава политическа отговорност. Това затваря модела и това капсулиране на системата на съдебната, защото прокуратурата пък вече през правомощията си да управлява и да влияе върху управлението и на съда, успява да хване цялата система. И в момента, според мен, основният риск с прогресивна България е това, че те идват с реформаторски ентусиазъм, но с грешната идея. Идеята е, че като сменят няколко човека и като си назначат техния главен прокурор, той ще им бъде лоялен и ще може и да осъществява политиките, които те искат. Това не държи сметка за реалната съпротива. Наказателното преследване срещу хора с силна икономическа или политическа власт е тежък проблем. И ако ти нямаш постоянно политическия мандат да го правиш, какъвто прокуратурата много скоро няма да има, всичко това ще угасне. Това е поради тази причина, според мен, тази реформа на прокуратурата продължава да бъде точно толкова актуална, колкото е била и през последните 25 години и ние не можем да я заместим с някакви други палиативни мерки. Защото политическата динамика неизбежно произвежда този конфликт и този баланс накрая между прокуратура и мнозинство. Колеги, аз казах в началото наистина, че въпроси и отговори дано по-скоро една открита дискусия, защото ние сме активни участници в целия процес, така че да, заповядайте. Ако може микрофон. Благодаря много. Аз Яка Връкова, Европейска служба за граждански действия. Йонко, много се радвам да те видя. Бих искала да направя коментар на това, което Йонко каза, което е нещо, което ми е дълбоко познато. По отношение на прокуратурата, може би, Йонко, ти си спомняш как в процеса на преговори с Европейския съюз ние така много ведро с Йонко отидахме да се срещаме с DG Just в Брюксел, за да им обясниме колко е абсолютно необходимо те да се намесат, защото нашата прокуратура е безконтролна и ние не можем така да влезем в Европейския съюз и сега е момента те да заемат позиция. Аз сега вече работя 15 години в Брюксел и от сегашна гледна точка си дам сметка каква кауза пъртото е било това тогава, но ние бяхме наистина много мотивирани. Подготвихме си там talking point, всичко и те хората бяха много учтиви, нали? Погледнаха ни, усмихнаха се, казаха да, но за съжаление ние нищо не можем да направим, защото в много други европейски държави. Така, например, Италия, довиждане, всичко хубаво, успех и така. Така че проблема с системния проблем и организационния с прокуратурата и нейния контрол е нещо, което наистина не е новина. Сега, аз обаче бих искала да помоля панела да коментира нещо друго, което поне от моя гледна точка се случи през последните 10 години. И то е кадруването в съдебната система, включително в прокуратурата. Значи, това, което аз виждам е следното. Политическото статукво ни най-малко не иска нищо да реформира. Аз не знам защо някой мисли, че някаква партия идва с намерение да реформира нещо. Значи, това, което аз видях е, че се смениха хора на ключови позиции в съдебната система, включително в прокуратурата, с лица, които всъщност много редовно се отчитат на политическото статукво.
Отчитат се обаче не в смисъла на това, което ние имаме предвид, отчитат се за това какви поръчки изпълняват. В този смисъл те изпълняват по задание поръчки, защото са поставени там това да правят. Нали? Аз не бих искала да кажа, че правят професионална работа, защото професионалната работа я разбирам по друг начин. Тоест, в този смисъл на мене ми се вижда, че не е проблема в политическия контрол, неговото наличие и липса, защото аз даже виждам една много сериозна симбиоза между политическия контрол и кадри на висши позиции, които така добре, нали, си взаимодействат заедно, че резултатът е това, което виждаме, нали, в наше време като ефект върху обществото. И в този смисъл някакси на мен въпросът ми е: Йонко, обясни го, моля ти се, как повече политически контрол ще реши този проблем? Благодаря. Този наивен опит, който имахме с Аси 2006 година, мисля, че беше, или 5-та, може би. И аз си го спомням много добре. Още тогава имахме яснота, че имаме проблем с прокуратурата. Няма много такива страни. Единствената, която има сходен модел, е Италия, но разликата е, че в Италия е прокуратурата децентрализирана и такава огромна концентрация на власт, каквато има в България, няма никъде. Българският модел е уникален. Много моля това да е ясно. Няма такъв модел. Въпроса за това, той сега има политически контрол. Много важен въпрос. Отговорът е съвсем прост. Да, но той е скрит и за него не се носи политическа отговорност. Това е отговор. Тогава, когато е ясно, че може да бъде освободен главният прокурор за злоупотребите, които прави, каквито имаме вече от години. Имахме толкова главни прокурори, които ясно злоупотребяват. За последния имаме свидетелски показания за това, че участва в мрежа за рекет. Колко по-сериозно да стане от това? Защото не искат, защото този пакт безнаказаност срещу безнаказаност работи. Тогава, когато е ясно, че политическата власт има механизъм да освободи главния прокурор, само главния прокурор, не другите прокурори, две неща се променят. Политическата власт не може да се оправдава с това, че няма какво да направи, и ще си понесе политическата отговорност за това, че не го прави. И второ, всеки редови прокурор ще е значително по-защитен, защото ще го защитава закона срещу един главен прокурор, който е политически уязвим. В момента всичките прокурори са изключително уязвими от главния прокурор. Те нямат никаква защита. Това трябва да променим. И е много просто, стига да го искаме.